ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. In last class we discussed about events in sexual reproduction. So we already started the first chapter of second PUC syllabus, that is reproduction in organism. Events, what are the events occur in sexual reproduction? There are three major events occur in sexual reproduction, namely pre-fertilization events, fertilization event and post-fertilization event. So these are the major three events in sexual reproduction. In last class we already studied the first event, pre-fertilization event. This event includes two steps. One is gametogenesis and second one is gamete transfer. Gametogenesis means that is formation of gametes, both male and female. Gamete. Then gamete transfer. Formed gametes, produced gametes, how they transfer or how they move to each other in the next step. That is gamete transfer. Now, in today's class, we will discuss about the second event in sexual reproduction, that is fertilization event. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೂರು ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್. Fertilization event. After the first event, that is formation of gametes and transfer of gametes, the next step fusion of both gametes. ಈಗ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಫಾರ್ fertilization. Fertilization means the second event known as fertilization. So the definition first. Definition for fertilization. So what is the definition for fertilization? Fertilization is a phenomenon in which union or fusion of both male and female gametes takes place. ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಅಂದಾಗ, ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಮೇಲು ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು? ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸಿನ್ ಫ್ಯೂಷನ್, ಗೇಮಿ ಗೇಮೇಟ್ಸ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಷನ್, ಗೇಮಿ ಮೀನ್ಸ್ gametes, that is fusion of both male and female gametes. Fertilization ಅನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತೇವೆ. So before that, so one more term or one more process is there. What is that? Parthenogenesis. I already told in the last class, parthenogenesis. Once again I recall. So parthenogenesis, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗದೇನೆ ಫೀಮೇಲ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಗೇಮೆಟ್, ಎಗ್ ಅಥವಾ ಓವಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನೇರವಾಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So definition for parthenogenesis. So it is the process in which the egg or ovum, female gamete egg or ovum, directly developed into a new individual without fertilization. That phenomenon is said to be parthenogenesis. Partheno means partial way of development. Genesis means birth ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Examples for this
type of phenomenon we can see some organisms in this phenomenon through which they give rise new individuals. Examples for this parthenogenesis process: one, honeybees. ಜೇನುನೊಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ವೀನ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತದೆ, ಆ ಕ್ವೀನು ಅದು ಫೀಮೇಲ್, ಫರ್ಟೈಲ್ ಫೀಮೇಲ್. ಆ ಕ್ವೀನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲೇಸ್ ಎಗ್ಸ್. ಸೊ ಎಗ್ಸ್ sometime directly developed into new individual, new honeybees. Those are males, drones, what we will call drones. ನೇರವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗದೇನೆ ಎಗ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಹನಿಬೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ can also occur, and parthenogenesis, this process can also occur in honeybees. So honeybees. And second one is rotifers. And third one is some lizards. And fourth example for this group, that is turkey bird. So these are good examples for this process or this phenomenon, parthenogenesis. Rotifers means small multicellular organisms. They have ring-like cilia resembling like a wheel. ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರದ ಆಕಾರದ ಸೀಲಿಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಗುಂಪು, ಇದು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಇದು ಬಹುಕೋಶ ಜೀವಿಗಳು, ಈ ರೋಟಿಫರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನಿಸಿಸ್, ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹನಿಬೀಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ರೋಟಿಫರ್ಸ್, ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿ ಬರ್ಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನೌ ವಿ move on the types of fertilization. ಈಗ ಬರೋಣ, ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿದೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types of fertilization. What are those 2 types? We can be identified these 2 types of fertilization. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಈ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಅಥವಾ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಝೈಗೋಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಇದು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ, ಏನು ಝೈಗೋಟ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಝೈಗೋಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ into a diploid cell, what we will call zygote. ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಫ್ಯೂಷನ್, ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಡಸ್ ಅಕ್ಕರ್, ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, either outside or inside. So that is the basis. In that aspect we can be classified fertilization into 2 types. First type is external fertilization. Then the second step is internal fertilization. ನೋಡಿ, ಏನು ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್ಸ್, ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಧಾನವನ್ನ ನಾವು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎರಡು ಗೇಮೆಟ್ಸು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ, ದೇಹದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ, ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. External fertilization, in which fertilization or fusion of both gametes takes place
at the outside body of female. At the outside body of female. ಏನು ಫೀಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದರ ದೇಹದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಗ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಗ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ at outside the body of female. That is called external fertilization. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು external ಅಂದ್ರೆ outside ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Example for this type of fertilization, when we can see this type of fertilization in organisms. Examples for this type of fertilization. So give some examples. First one, in case of amphibians, and in case of bony fishes. So these two groups are very good example for this type of fertilization. So amphibians, example frog. You know that frog during rainy season, after copulation, female frog lays number of eggs on the surface of the water body. ಈ ನಿಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ರಾಗು ಅನೇಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಫ್ರಾಗ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ, ಸಬ್ ಫೈಲಮ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟಾ. ಸೊ ಇದು ಫ್ರಾಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬೋನಿ ಫಿಶಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೋನಿ ಫಿಶಸ್ಗೆ ನಾವು ರೋಹು, ಹೌದಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ರೋಹು ನೀವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಪೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಪೈಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 2 ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ನೇಮ್ಲಿ Chondrichthyes and Ostrycthyes. Chondrichthyes cartilage fishes, Ostrycthyes bony fishes. So in case of bony fishes, female fish lays eggs at the outside the body. ಎಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತದೋ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತದೆ. ಸೊ these two are good examples for external type of fertilization. One is amphibians, example frog, and second one is bony fishes. That is made with that body made up of bone ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, bony fishes. Here in external type of fertilization, organisms facing a problem. That what we will say, one disadvantage we can see in this type of fertilization. ಇದು ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಓಕೆ, ಆದರೆ ಇಂತಹ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾವು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಏನದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದಾಗ, ದೇ ಫೇಸಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಡೇಷನ್. ಭಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಹಾವಳಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತವನ್ನ ನಾವು ಭಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವುಗಳು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಫೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೆನ್ ದೇ ಥ್ರೀಟನಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಅಪ್ ಟು ಅಡಲ್ಟ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಡಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಚಿನಿಂದ ಅದು ಪಾರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲೇಟರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಅವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಚಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಪ್ ಟು ಅಡಲ್ಟ್ ಏಜ್, ಅಡಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಗಿವ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು. Because in this type of fertilization, organisms
facing predation problem. That's why they threatening survive up to adult. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಪಾಯಕರ ಅಂಚಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. So this is the brief summary of this type of fertilization, that is the external type of fertilization. Now we move on to another type of fertilization, that is second one, internal type of fertilization. So definition is very simple. In this type of fertilization, here fertilization or syngamy takes place inside the body of female organism. ಫೀಮೇಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ದೇಹದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ fertilization. Examples for this one, so that is some birds, then reptiles. Birds and reptiles. ಈ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. Birds and reptiles. You know that both birds and reptiles, female parental body after fertilization lays eggs. ಆಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಡ್ತದೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಡ್ತದೆ. ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳೇನಾಗ್ತದೆ, ನಂತರ ಹ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್, ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. So for the board examination point of view, they may ask this for 3 marks. Define or what is fertilization or syngamy. Mention their types with suitable examples. ಅಂದಾಗ ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. You will get 3 marks. 3 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So this is the brief summary of the second event, fertilization. First definition, then types of fertilization with examples. Now we move on to the last event, that is post fertilization event. Post fertilization event, that is the last event in the sexual reproduction. ಕೊನೆಯ ಮೂರನೆಯ ಈವೆಂಟ್ ಇದು ಘಟ್ಟ. ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ zygote formation. Zygote formation. And the second one is embryogenesis. Embryogenesis. So these 2 steps involved occur in post fertilization event. ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಎರಡನೇದು ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಟೆಪ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ zygote or the zygote. So zygote, first definition for zygote. A zygote, it is a diploid cell. ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು zygote ಅನ್ನ? It is a diploid cell. That means it has 2n number of chromosome. 2n number coming from male and as well as female gamete. They have n number of chromosome. After fertilization, fusion of these gametes, now the zygote has 2n number of chromosome or diploid. N plus n is equal to 2n. After fertilization, both gametes fused and form a diploid cell body called as zygote. ಎರಡು ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೂಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಆ 2 ಗೇಮೆಟ್ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ,
zygote ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. So definition for zygote, it is a diploid cell. Diploid cell. Now this zygote later divides repeatedly during the division. That division is called as mitotic cell division. In other words, this diploid zygote undergoes mitotic cell division, give rise number of cells later. ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸೆಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು look at this diagram. So this is the zygote. It has two gametes, that is 2 number of chromosomes. ಎರಡು ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಇದು ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. 2 celled stage, 4 celled stage, etc. 8, 16, 32, etc. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ zygote ಏನಾಗ್ತದೆ, in some organism that developed at the outside the body, in some organisms that zygote developed inside the body of female. That is the difference. ಈಗ ಈ zygote ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಐದರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ zygote ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲೂ ಆಗಬಹುದು. ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ, ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್, zygote develops or development of zygote takes place at outside the body of female. So in case of internal fertilization, development of zygote takes place inside the body of female. That is the difference at the development of zygote, either outside or inside. That is depends on the type of fertilization. Now, so later that zygote divides and give rise number of cells. The next stage from the zygote after mitotic cell division, that stage what we will call as embryogenesis. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ zygote ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ? ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬೆಳೆಯುವ ಭ್ರೂಣ, ಜೆನಿಸಿಸ್ ಬರ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈಗ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋಣ. ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫ್ರಮ್ ದಿ zygote. ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು? ಸೊ the development of embryo, the development of an embryo from the zygote, so this is one type of definition. In other words, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ. That is the development of an embryo into new individual. That is also called as embryogenesis. ನೋಡಿ, ಎರಡು ರೀತಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಒಂದು, ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ an embryo from the zygote. zygoteನಿಂದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭ್ರೂಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಹೊಸ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡಬಹುದು ನಾವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅನ್ನ, ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ an embryo into new individual. ಹೊಸ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ process is called as embryogenesis.
ಹೀಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ that process also includes two steps. ಮತ್ತೆ ಇದು ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. What are those two steps in embryogenesis? One, cell division. Then second one is cell differentiation. ನೋಡಿ, ಒಂದನೇದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಎರಡನೇದು ಸೆಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. So here in cell division, zygote undergoes mitotic cell division, give rise number of cells. ಅನೇಕ ಕೋಶಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. That process is said to be cell division. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ವಿಭಜನೆ. Look at this diagram. This is zygote, diploid cell. Now it undergoes mitotic cell division or meiotic cell division in case of fungi. So the cell division ಏನು ಬರ್ತದೆ? 2-celled stage, then 4-celled stage, then 8-celled stage. Look at this diagram. So then 16-celled stage, and last the 32-celled stage. So these are the cells, newly formed cells after mitotic division by zygote. ಎರಡು ಸೆಲ್ಗಳಾಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ, 16 ಆಗ್ತದೆ, 36 ಆಗ್ತದೆ. These cells are called blastomeres ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. This pattern of division is called as a cleavage pattern. ಈ ತರ ವಿಭಜನೆ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಎಂತ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? zygote undergoes mitotic cell division, give rise number of cells. For example, 2-celled stage, 4, 8, 16 and 32. That pattern of division is called as cleavage pattern. That process is called cell division. That belongs to the first step in embryogenesis. ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೇವೆ? ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. Now second step, cell differentiation. Here cell differentiation. Here in cell differentiation, so the newly formed cells after cell division by zygote, those cells later developed into new tissue or new organs of the individual, newly born individual or embryo. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆದು ಅನೇಕ ಅಂಗಾಂಗಗಳಾಗಿ ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಂಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಅಂಗಾಂಶಗಳಾಗಿ, ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಂಗಾಂಗಗಳಾಗಿ ಇವು ರಚನೆಯಾಗ್ತದೆ. That process is said to be cell differentiation. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಸೆಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ post fertilization event, that includes 2 steps. One is the formation of zygote and second one is cell embryogenesis. Embryogenesis also includes 2 steps. One is cell division and second one is cell differentiation. And now the types of or groups of organism that is based on the type of fertilization. Now groups or classification or groups of animals. So here we can be grouped animals or organisms into 2 types. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಎಂಟೈರ್
ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಝೈಗೋಟ್. ಇದು ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಝೈಗೋಟು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಝೈಗೋಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಐದರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್. In that aspect, we can be classified or grouped organisms into two. ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ. ನೇಮ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್, ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್, and the second group is ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್, ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್. ಹೀಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಝೈಗೋಟು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ಗಳಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸ್ತೇವೆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂಡ್ ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಫಿಮೇಲ್, ಫಿಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಲೇಸ್ ಎಗ್ಸ್, ಎಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಲೆ ಎಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಏನು ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇದೆ, ಆರು ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಿಡುತ್ತೆ. ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ವಾ ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟಾಕ್ ದೇ ಲೇ ಎಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಸಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್. ಒಂದನ್ನ ಬರೆದು ಬಿಡಬಹುದು ನೀವು, ದೇ ಲೇ ಎಗ್ಸ್, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ reptiles and birds, reptile and birds. Then coming to the second type of viviparous ಅಥವಾ viviparous. In this group, females give birth to young ones. ನೇರವಾಗಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಂತರ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಇಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್. ಸೊ ದೇ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್, ದೇ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಆರ್ ದೇ ಗಿವ್ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್, ದೇ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್. ನೇರವಾಗಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, all mammals except duckbill platypus and echidna. ಪ್ರೋಟೋಥೀರಿಯಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೋಟೋಥೀರಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ತನಿಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತವೆ, ಅವನ್ನ ನಾವು ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೋಟೋಥೀರಿಯಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು, ಡಕ್ ಬಿಲ್ ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕಿಡ್ನಾ. ಇವು ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ ಆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವೆರಡನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವೆರಡು ಕೂಡ ಈ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು. ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್, ದೋಸ್ ಎಗ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್. ಎಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್, ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶೆಲ್ನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದು, ಆ ಶೆಲ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್. So this is the groups of organisms that is based on the development of zygote, either outside or inside. Now coming to the plant side, ಹಾಗಾದ್ರೆ plant side ಅಲ್ಲಿ plants ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಇದು ಅಂದಾಗ, so in plants, look at this diagram. This is a female reproductive part called as gynecium, includes pistil. This is stigma, style and ovary, and the ovary. So this is the flower. Just imagine ನೋಡಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ,
called gynaecium. After pollination, ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಥರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆಂಥ್ರೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್. Stamens include this is filament and anthers. ಇದು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆಂಥರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆಂಥರ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ pollen grains, ಪರಾಗರೇಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. After pollination, those pollen grains dusted on the stigma part, then they germinate on that site. Then pollen grains, germinated pollen grains carried by pollen tubes, they transfer pollen grains into the ovary. So here, this is the ovary. Ovary includes ovules. Each ovule has a female gametophyte, that is embryo sac. So pollen tube carry pollen grains, then those pollen grains fused with embryo sac, that becomes zygote. After fertilization, entire ovary develops into a fruit. Fertilization ಆದ್ಮೇಲೆ ovary ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹಣ್ಣಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. Later, after fertilization, in flowers, the calyx, corolla parts fallen off, ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ದಳ ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ ತೊಟ್ಟಿನ ಭಾಗ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಓವರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹಣ್ಣಾಗ್ತದೆ. Ovules develop into seeds. ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ. So look at this diagram of fruit. So these are seeds. Ovules develop into seeds. So if entire ovary develops into a fruit, ಹಣ್ಣಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಬಟಾಣಿ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನ. ಸೊ ದಿ wall of the fruit is called as a pericarp. This is a seed. ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೀಡ್ಸು ಮತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ಹೇಗಾಗ್ತದೆ, ಆ ಹೊರಭಾಗದ ಕವಚವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಫ್ರೂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಒಳಗಡೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ that completes the first chapter of second PUC syllabus, that is reproduction in organism. So this is enough for today's this class. Then we will take the new chapter, that is second chapter of our syllabus. That chapter name is sexual reproduction in flowering plants. Till then, goodbye.